Trust Secretary Madam Srimati Soumya Pradeep Madam arrived here and present with all of us. For that, on behalf of our students and all the staff members and principal and everybody, I heartily welcome you, Madam. Give a big round of claps. On sir, very much. And I heartily welcome Treasurer of Gurukula Charitable Trust, Sri D.G. Somappa sir, for this program. I heartily welcome you, sir. And I heartily welcome our principal, Darshan sir, to this program. Give a clap, sir. And I heartily welcome Mohan sir for this program. I heartily welcome you, sir. And I heartily welcome all the staff members and the photographer and ABC News Channel reporter Arvind sir, Basangoda sir, and all the parents to this program. That one of the. I'm Akriti from grade 8. I'm here to tell you about reforestation in the occasion of World Environment Day. On this day, we all reminded of our. On this day, we all reminded to protect our planet Earth for our future generations. Reforestation is the ultimate solution for our ultimate solution. Reforestation is the ultimate solution to beat the global warming. It's In that place. If you plant more and more trees and all, no problem. But if you are cutting down every year, so if the decrease in the trees, plants and all, there is a big problem. They are planning, they are giving the many different areas and all, and even our Karnataka government also have a plan to put a group what plants was conducted among best 6 drawings are selected. Best 6 drawings are selected, and Dhruti Patil GM. Dhruti Patil GM, come over here, and I am requesting our secretary madam to distribute the prizes to her. Give a claps. Okay, thank you. Next. Kishore PS. Give a claps. Best 6 drawings. Among this, Kishore's drawings also selected. Yashwant VS. Come quick. His drawings also selected among best 6. Hello. AV. Give a big round of applause. His drawings also selected. Yes. And Sushrut. Okay, madam. Okay. Arjun SV. Come quick. Congratulations. Those who are participated in drawing competition, please come over here, all of you. I'm requesting our treasurer, Sri D.G. Somappa sir, to
distribute the prizes. All prepared and brought and standing. Go that side. Go that side. ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರ್ರಿ, ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಬೇಡ. Ready, sir? Once again, ready? Once again, slide. Ready, putta? Ready? News ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀರಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕ ಸೌಡಕ್ಕ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಕಟ್ಟಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಸಿ ನೆಡುವಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಜೂನ್ 5ನೇ ತಾರೀಕನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಅಂಥೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಥೀಮನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಈಗಿನ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮರುಭೂಮಿಗಳಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಸರ್ತಿಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆಡಬೇಕು. ಸೊ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮರುಭೂಮಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೆಲವನ್ನು ತಡಿಬೋದು, ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರಡಾಗಿರುವಂಥ ಭೂಮಿನ ನಾವು ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ
ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡೆಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಡವಂತೂ ಇವತ್ತು ನೆಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು 8th 9th 10th ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇವತ್ತು ನೆಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಿನ ನೀರು ಬಂದು ಅವರೇ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪೋಷಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.